నాకే భయమైంది. అంత గొప్ప మెచ్యూరిటీ తోటి తన ముందు యాక్ట్ చేస్తుంటే అద్భుతం. అంత పర్ఫార్మర్గా నేను మగధీరాకు చెప్పా, ఈ సినిమా 1 year ఆడుతుంది అని. అలాగే మళ్ళీ ఈ సినిమాకి చెప్తున్నా, దీనికి ఆంధ్రదేశానికి సరిహద్దులు గీస్తుంది ఈ సినిమా. ఆల్ ది బెస్ట్ చరణ్. ఈ ఎల్లలు దాటి ఇంకెవరు దాటలేరు. దట్ ఈస్ ద స్టామినా ఆఫ్ తుఫాన్. థ్యాంక్ యూ. ముఖ్యంగా అపూర్వ లాఖియా, ద వే హీ హెస్ పిక్చరైజ్డ్, ద వే హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద సీన్స్, I think he will become one of the greatest directors of our time. Thank you, sir. Coming here in person, it's a great honor, and to be in Charan's hometown, introducing his film, my first Telugu film, is a great honor for me. I am going to show you one of the songs from Tufan. Thank you. Priyanka Chopra, Srihari Garu, Bharni Garu, our lyricist, Mr. Chandra Bose, and Mr. Prakash Raj, who unfortunately could not be here with us today. On behalf of Reliance Entertainment, I would also like to thank all our partners in this wonderful film. Amit Mehra of Adai Mehra Productions, Saket Soni of Flying Turtle, and Ram Meerchandani of Rampage Motion Pictures. And last but not the least, the captain of our ship, who has been working very, very hard to bring to you an extremely stylish and action-packed film, and making his debut in Telugu, our director, Mr. Apurva Lakhia. Reliance Entertainment is extremely proud to be associated with such a wonderful cast and crew and production partners. Tufan comes out in summer, and we are all hoping that it will be one of the biggest hits of 2013. నాకు ఎంతో ఊపుని ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చి నా కెరీర్లో దిగ్విజయంగా ముందుకెళ్ళడానికి నాకు ఉపయోగపడిన పాటలు అవి. ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మళ్ళీ రామ్ చరణ్ గారు కూడా మగధీర, రచ్చ, నాయక్ సినిమాల్లో కూడా మళ్ళీ కొత్త ఉత్సాహాన్ని, కొత్త చోదక శక్తినిచ్చే పాటలు రాశాను. ఈ సినిమాలో కూడా చాలా చక్కని సందర్భాలకి మంచి పాటలు రాసి మళ్ళీ నాకు మంచి పేరు వచ్చే పాటలు రాశాను. అంతకుముందు చిరంజీవి గారు కళాకారులతో, సాహితీవేత్తలతో, కవులతో ఎంత అభిమానంగా, ఎంత ఆత్మీయంగా ఉండేవాళ్ళు, రామ్ చరణ్ గారు కూడా అదే వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ అంతే అభిమానంతో, అంతే ఆత్మీయంగా ఉంటూ మేము మరింత శ్రద్ధగా, మరింత ఆసక్తిగా పనిచేసే వాతావరణం నెలకొల్పుతున్న చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సినిమాలోని పాటలు కూడా అందరినీ అలరిస్తాయని నమ్మకంతో ఈ సినిమాలో పాటలు రాసే అవకాశం వచ్చిన దర్శక నిర్మాతలకు, మిత్రులు యోగి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. సంతోషం. Tufan, my first Telugu film, was a great challenge and a great experience for me because I don't understand a word of Telugu, leave alone understand Hindi. But Telugu, it was difficult, for which I have to really thank Yogi and Kamlakar, who were there with me on set every day and helping me with the lines. Also, all my actors, Charan, Srihari sir, Mr. Barni and Prakash Raj, who were very helpful in helping me with the dialogue. I hope you liked the teaser and trailer, and I'm really proud of Tufan and of making this my first Telugu film debut. Thank you all a lot. All would like to thank everyone present here and those who couldn't. This film wouldn't have been possible for all of us, the entire team present here, and our pillars behind the scene, Lakshmi and Praveen. So we thank everyone, and all we can say is this is just the trailer. The film is yet to come. Thank you so much. I've done a Telugu film before. It was called Apparupam. I've done a Tamil film before, which was my first movie, and this is after many, many years that I have come into the South, and I'm very, very proud of it. This team has been a wonderful experience.
We finished the Hindi and the Telugu versions of this film with so much fun and excitement. And every single time we came to Hyderabad, Chiranjeevi sir and Ram and Upasana have treated us like family. So it has been such a wonderful experience that I hope that you see that reflected on the film. I think Tufan will be a really, really wonderful film for you. So very happy. Today, kept of the ship, Mr. Apurva Lakhia, the producers, Amit, Ram, Sakin, and to the promoters of this film, Reliance, the gentlemen from the Reliance Group, and beautiful, and today's functions, center of the attraction and feel more than Charan, it is Priyanka Chopra, and our friend Sher Khan, Sri Hari, Bharani Garu, Charan, and invitees, everyone, good afternoon. I'm very happy being the part of this curtain raiser of the film Tufan. నిజంగా ఈ రోజున చాలా ఆనందంగా ఉంది. చరణ్ సినిమా మొట్టమొదటి సినిమా తెలుగులో ప్రారంభించబడి ఒక ఆనందం అయితే హిందీలోకి ప్రవేశించి తన 3 సంవత్సరాల కెరీర్లో హిందీలోకి ప్రవేశించి ఒక లెజెండరీ పర్సనాలిటీ అయినటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ చేసిన జంజీర్ సినిమా మళ్ళీ తిరిగి అదే భాషలో చరణ్ చేయటం, చరణ్కి అవకాశం రావటం అంటే ఫాదర్గా నాకు చాలా చాలా గర్వంగా ఉంది. బ్రాకెట్లో ఈర్ష్యగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఒక హిందీ సినిమా చేయటానికి, ప్రతిబంధ్ అనే సినిమా చేయటానికి నాకు ఇట్ టుక్ 13 years టు వర్క్ ఇన్ హిందీ ఫిలిం నేమ్ ప్రతిబంధ్, దట్ టు యాజ్ అ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ ఇన్ ఎ పోలీస్, యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్. And the same opportunity Charan has got today, and that to police officer. I think తండ్రిని మించిన తనయుడు అని ప్రతిసారి అనిపించుకుంటూనే ఉన్నాడు. అది నేను చాలా గర్వంగా నేను చెప్పుకుంటున్నాను. ప్రతిబంధలో నా పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ రోజుల్లో అందరూ శభాష్ అన్న. తుఫాన్లో కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ చూశాను, కొంత పాట చూశాను. చాలా చాలా చక్కగా నటించాడు, అద్భుతంగా. అండ్ ఎప్పుడైతే బిడ్డ అనేసరికి కొంత లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి చెప్పుకోవడం. ఇదే కనుక వేరే హీరో అయితే కనుక చాలా చక్కగా చెప్పేవాడేమో, అద్భుతంగా చెప్పేవాడేమో అతని గురించి. బట్ చరణ్ అనేసరికి ఎక్కడో కొంచెం చెప్పక కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాను, కానీ చెప్తున్నాను ఫెంటాస్టిక్. తన బాడీ లాంగ్వేజ్, తన యాటిట్యూడ్, ఎక్స్ప్రెషన్స్, పవర్, ప్రతిదీ కూడాను ఇంకొక లెవెల్కి చరణ్ ఎదిగాడు అనడానికి తుఫానే కారణం. దానికి గర్వంగా నేను చెప్పుకుంటున్నాను. ఎవరైనా సరే చిరంజీవి నువ్వేంటి సాధించావు లైఫ్లో అని అడిగితే చాలామంది నేను మెగాస్టార్ అయ్యాను, ఇదిగో ఈ రోజు నేను మినిస్టర్ అయ్యాను అని చెప్పుకుంటాను అంటారేమో. కాదు, చరణ్ లాంటి బిడ్డ నాకు నావాడైనందుకు, నా యొక్క పొజిషన్ని తను తీసుకుని దానికి ఎంతో ఎన్హాన్స్ చేస్తూ నేను గర్వపడే స్థాయిలో చరణ్ ఈరోజు ఉన్నందుకు తండ్రిగా చాలా చాలా గర్విస్తాను. నేను ఏదైనా సాధించానంటే చరణ్ని సాధించానని గర్వంగా చెప్పుకోగలను. తను ఈ రోజున ఈ హిందీ ఫిలిం బైలింగ్వల్గా చేయటం, గతంలో హిందీ ఫిలిమ్స్ అంటే కేవలం అది డబ్ చేస్తారు, లేదంటే అది వాయిస్ మాత్రం డబ్ చేస్తారు. ఇది అలా కాదు. అపూర్వ లాఖ్యా గారు తను గతంలో షూట్ ఎట్ లోకన్వాలా, ఐ మీన్ షూట్అవుట్ లేఖన్వాలా, తర్వాత ఏక్ అజ్నబీ ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ చేసినటువంటి డైరెక్టర్, చాలా అద్భుతమైన డైరెక్టర్, మోడర్న్ థాట్స్ ఉన్న డైరెక్టర్. ఓల్డ్ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే ఈ జంజీర్ దాని మాతృగా, తుఫానికి మాతృగా అనేటువంటి జంజీర్ ఓల్డ్ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే దాని కాంటెంపరీ ఇన్సిడెంట్స్ని పెట్టి ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ని పెట్టి చాలా అత్యద్భుతంగా తన టేకింగ్ కానివ్వండి, తను తీసిన విధానం కానీ, తన పిక్చర్ చేసిన విధానం చూస్తుంటే మాత్రం ఈ ఫిలిం అనేది ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జంజీర్, యాజ్ ద నేమ్ ఆఫ్
తుఫాన్ ఇన్ తెలుగు ఇది రాక్ చేస్తున్న దాంట్లో మాత్రం ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ చాలా చాలా బాగా చేయడు. ఎంత మెటిక్యులస్గా ప్లాన్ చేస్తారంటే నేను ఒకరోజు షూటింగ్ వెళ్ళాను. ఐ వాజ్ దేర్ అండ్ నాకు నా ఎక్స్పీరియన్స్కి నా 30 years ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్కి ఒక షార్ట్ నేను మానిటర్లో చూస్తుంటే అండ్ దట్ టు సీన్ బిట్వీన్ ప్రియాంక చోప్రా అండ్ చరణ్, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్, బాగుంది. అండ్ సేమ్ హీ సెడ్ ఫెంటాస్టిక్ బట్ వన్ మోర్ అట్లా చెప్పేసరికి ఏముందో నాను చూస్తే టేక్ 2కి టేక్ 1కి టేక్ 2కి చాలా లిటిల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. బట్ ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. To that extent, meticulously he's been picturizing and which will have an impact. Definitely చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఈ సినిమా. ఆ క్వాలిటీగా చేయడంలో మాత్రం అప్రూవల్ లాఖ్య తన యొక్క ప్రతిభను చూపిస్తున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి నేను అభినందిస్తున్నాను. అలాగే మిగతా ప్రొడ్యూసర్స్ రామ్ అండ్ సంకేత్ ఉన్నా సరే, ఈ ప్రకాష్ మెహ్రా గారు ఎవరైతే జంజీర్ ఒరిజినల్ సినిమా చేశారో లెజెండరీ పర్సనాలిటీ ప్రకాష్ మెహ్రా గారు, వారి కొడుకు అదే సంస్థని మళ్ళీ ఈ సినిమాని తిరిగి చేయటం అనేది, అదే హిందీలో చేయటం అనేది, మోడర్న్ డేస్కి కాంటెంపరీ డేస్కి సూట్ అయ్యేలా చేయటం అనేది, అదే ఆయన కొడుకు అమిత్ మెహ్రా ఈ రోజున ప్రొడ్యూసర్గా చేయటం అనేది అదొక మంచి ఆనవాయితీ. అండ్ ఈ సినిమా ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటంలో ఒక సినిమాకి ఏమేమి కావాలో అన్ని ఎమోషన్స్ జంజీర్లో ఉన్నాయి. ఎమోషన్ ఉంది అండ్ సోషల్ బాధ్యత గల క్యారెక్టరు, పోలీసుల్ని వాళ్ళ ప్రైడ్ని పెంచేటటువంటి క్యారెక్టర్, అండ్ హీరోయిన్ మాస్ ఓరియంటెడ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండే క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్, అండ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్, అద్భుతమైన ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది. అంటే ఒక సినిమాలో ఒక ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో కావాలో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇందులో పొందుపరిచి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సినిమాని మళ్ళీ తిరిగి అదే భాషలో రూపుదిద్దుకోవడానికి అవకాశం కల్పించింది. కాబట్టి ఈ సినిమా ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ మీల్స్ టు ది ఆడియన్స్. అలాగే స్నేహానికి ఇక్కడ ఇంకొక మన ఈయన గురించి చెప్పాలి. ఇక్కడ నాకు చరణ్ ఈ మధ్య చెప్పాడు. సో ఉన్నటువంటి దీంట్లో తెలుగులో ఈ క్యారెక్టర్ని ఎవరు తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక తెలుగులో పరిచయం ఉన్నటువంటి సోము సూద్ ఇది ఇందులో ఒక క్యారెక్టరు అని అనుకున్నారు. కానీ పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఎందుకో సోము సూద్ కాదు, అతను కూడా ఒక చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు సోము సూద్ కాదు, చరణ్ వెరీ మచ్ క్యారెక్టర్ పేరు షేర్ ఖాన్. సో షేర్ ఖాన్గా ఆ క్యారెక్టర్ పేరు కూడా హిందీలో షేర్ ఖానే ఉంది. సో మగధీరాలో షేర్ ఖాన్గా చేసినటువంటి శ్రీహరి ఎప్పటికీ నాకు షేర్ ఖాన్ అన్నప్పుడు శ్రీహరి గుర్తొస్తుంటాడు. ఇది సంజయ్ దత్ హిందీలో చేసిన తెలుగులో శ్రీహరి అయితే బాగుంటుందని చరణ్కి ఎప్పుడు అనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఆ షేర్ ఖాన్ అన్నప్పుడల్లా మా శ్రీహరి గుర్తొస్తుంటాడు. కొంచెం గట్టిగా శ్రీహరి ఉంటే బాగుంటుంది అన్న కోరికకు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పాజిటివ్గా స్పందించారు. కానీ అది టైం సరిపోదు, చాలా బిజీగా ఉండే శ్రీహరి డేట్ ఎంతవరకు ఇస్తాడని అనుమానం ఉంది. అది నేను చూసుకుంటాను, నా మాట కాదన్నాడు. ఖచ్చితంగా ఈ క్యారెక్టర్ శ్రీహరి అయితే బాగుంటుందని చరణ్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేసి, అంకుల్ నువ్వు ఈ ఒప్పుకుంటే బాగుంటుంది, దీని పేరు కూడా షేర్ ఖాన్ ఇది, బట్ మీరే గుర్తొస్తా, మీరు చేస్తే చాలా న్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను అని అనగానే, అండ్ ఇది వెంటనే టైం తీసుకోకుండా ఎవరిదో షెడ్యూల్ ఉంటే వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళని పోస్ట్పోన్ చేసి నైట్ బయలుదేరి తను బాంబేకి వెళ్ళి నేను చేస్తున్నాను చరణ్ అని చెప్పడం అనేది చరణ్ మీద, మా ఫ్యామిలీ మీద, ఆ క్యారెక్టర్ మీద, ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద అలాంటి అవకాశాలు చేజిక్కించుకోవాలి, చేజార్చుకోకూడదు అనేటటువంటి తన ఆర్టిస్ట్, ఆ కళాకారి, దీనికి అన్ని విధాలుగాను ఈ రోజున మనస్ఫూర్తిగా శ్రీహరి నేను అభినందిస్తున్నాను. అండ్ శ్రీహరి పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి, ఇది తెలుగులో మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకి అర్థం కాదనుకుంటే, ఎందుకంటే శ్రీహరి పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి వాళ్ళందరూ స్పెల్ బౌండ్ అయిపోయారు, మైండ్ బ్లోయింగ్ అన్నట్టుగా ఉన్నారు. అంతటి పెర్ఫార్మెన్స్. మరొకసారి మగధీరలో ఉండే షేర్ ఖాన్ మరో రూపంలో ఈ యొక్క తుఫాన్లో కూడా తన ప్రతిభను కనపరిచి అందరినీ ఆశ్చర్యంతో ముందెత్తాడు. స్నేహానికి ఒక ప్రతీకగా, స్నేహానికి ఒక నిర్వచనంగా ఈ సినిమాలో చరణ్ తోటి తను సమూజ్జిగా ఉన్నాడు. ఆ రోజుల్లో చెప్పాలంటే ప్రాణ్ అండ్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఎట్లాగైతే ఒకళ్ళు కాంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ అత్యద్భుతంగా చేశారు, అదే రకంగా ఈ రోజున కూడాను సేమ్ మగధీర కాంబినేషన్ షేర్ ఖాన్, శ్రీహరి అండ్ రామ్ చరణ్ మళ్ళీ ఈ సినిమాలో కూడాను మళ్ళీ అదే రకంగా అలరించబోతున్నారు. నిజంగా ఈ సినిమాకి నేను చేశానంటే కారణం అపూర్వ వల్ల చేశాను. I said I did it only because
ఆఫ్ యూ. నాకు చాలా భయం వేసిందండి ఈ సినిమా చేయాలంటే. ఒకటి, నాన్నగారి కొడుకుగా నిరూపించుకోవడమే నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది. దాని తోడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినిమా తీసుకుని చేయడం ఇంకా పెద్ద కష్టం. నాకు ఈ తలకనేపు అవసరమా అనుకున్నాను. సో 8 months నేను వద్దు అపూర్వ, నాకు మంచిది కాదు, నీకు కూడా మంచిది కాదు, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కొన్ని సినిమాలు అలా వదిలేద్దాం అని అన్నాను. తన పట్టుపట్టి కూర్చున్నాడు. 4 months తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి ఈ జంజీర్ రీమేక్ అని మర్చిపో, జస్ట్ లిజన్ టు ఇట్ యాజ్ అ స్క్రిప్ట్ అన్నాడు. ఒక కథలాగా విను, నచ్చితే చేయి అన్నాడు. సరే విన్నాను, చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి, మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, పవర్ ఉంది, ఒక చిన్న లవ్ యాంగిల్ ఉంది. సో నేను ఎందుకు భయపడుతున్నానని ఒక ఆలోచన నాలో మొదలైంది. దేనికి భయపడుతున్నాను అంటే, ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కోవడం కష్టమనా, లేకపోతే ఎందుకు అన్నా, ఒక మంచి కథ వచ్చినప్పుడు అవకాశాలు చాలా తక్కువ వస్తాయి. ఆ అవకాశాలు మనం వినియోగించుకోవాలని నాన్నగారితో ఒకసారి రోజు మారితే నాన్నగారు ఈ మాట అన్నారు, నచ్చకపోతే చెయ్యొద్దు, నచ్చకపోతే చెయ్యొద్దు కానీ భయపడి మాత్రం వెనక ఒక అడుగు ఇక అన్నారు. సో అది ఆలోచించి సరే, I think I perform and do the best when I am under pressure and I have challenges ahead. And that was the reason I did this movie. And after that, everything fell in place. Priyanka was on board. And we have an amazing team in the production, Saket Ram, Ms. Amit Mehra, and Reliance, who's backing this project. So I thank everybody for making this project a wonderful project. I will definitely miss working with Apurva. నాకు ఒక డైరెక్టర్గా నాకు మంచి ఫ్రెండ్గా మా ఇద్దరు రిలేషన్ పెరిగింది. సో ఐ విల్ మిస్ హిమ్ అండ్ ఐ హోప్ రేపొద్దున మీ అందరికీ ఇది చాలా బాగా నచ్చుద్దని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీహరి గారు, ఒక ఫోన్ కాల్తో అన్నీ మర్చిపోయి ఎవరో డేట్లు మాకు ఇచ్చి వారం రోజులు మాతో ఈ క్యారెక్టర్ బాగా చేశాడు. సో ఆయనకు కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ ఇక్కడ వచ్చిన మీ అందరికీ మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఒక డైలాగ్ చెప్పాలి, మగధీరాకి చెప్పినట్టు. ప్రకాష్ రాజ్ వచ్చి కిరాయి మాట్లాడటానికి వస్తాడు నన్ను, చరణ్ని చంపాలని. ఎవడైతే భుజం మీద చెయ్యేస్తాడో వాడే గొంతు కూడా నొక్కగలుగుతాడు, ఈ డబ్బు తీసుకొని చెయ్యని. ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలంటే సినిమాకు పో, నాలెడ్జ్ కావాలంటే గూగుల్కి పో, మంచి సావు సావాలంటే ఈ షేర్ ఖాన్ దగ్గర రా అంటే. పఠాన్ కా బచ్చా జబాన్ కా సచ్చా, డాక్టర్ సాహెబ్, డాక్టర్ని దేవుడు అంటారు, వాడు నా దేవుడు. దేవుడు గనక దేవుణ్ణి కాపాడకుంటే కసం ఖుదాకి నేను సైతాన్ అయితా. థ్యాంక్ యూ.